I, Mrs. Anjana Kamath, your host for today's event evening, would extend a warm welcome for your enthusiastic presence. A very good afternoon. Today we have assembled in this venue for a life-changing experience. To remember a brave life, Major Sandeep Unnikrishnan, and give ode to an unparalleled sacrifice for nation. Yuva Brigade Mangaluru, a part of statewide Yuva Brigade, mentored by Mr. Chakravarti Sulibele, has a mission to fulfill the dreams of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. The youth organization has been found to join Mr. Modi and give more power to fulfill his dreams. Country's dream through holding programs to honor retired soldiers, to educate school children and youth on contribution of soldiers to the nation, inspiring youth to take up self-employment and be self-reliant, using concept of Narendra Modi's Sabka Saath, Sabka Vikas, to bring all people under a single roof, irrespective of religion, caste and creed, educating them on patriotism and educating people on patriotic issues through books, short films, documentaries, along with cultivating civic sense in society. Inspiring figures such as Miss Arunima Sinha, the first female amputee and also the first Indian amputee to climb Mount Everest, and Miss Ashwini Angadi, a proud member of Young Voices, a project of the Leonardo Cheshire Disability Global Alliance, have been invited by us in the past, and fruitful interaction was conducted for the benefit of youth. And today, Yuva Brigade has organized Sandeep in My Heart, the life story of an Indian braveheart remembering Sandeep. An inspirational speech on the life of Major Sandeep Unnikrishnan, martyr of Kargil War by Mr. Chakravarti Sulebele, mentor of Yuva Brigade. It is our privilege that Mr. Unnikrishnan and Mrs. Dhanalakshmi Unnikrishnan, parents of brave soldier Major Sandeep, are part of program as guest of honor. Therefore, the day is here to get inspiration from lives of such courageous souls and salute the true patriot Major Sandeep was and is wherever he is today. May I now request Mr. M. Naresh Shenai from Yuva Brigade Mangaluru to escort the dignitaries onto the dais. Ladies and gentlemen, introducing the guest, we have with us parents of Major Sandeep Unnikrishnan, Mr. Unnikrishnan and Mrs. Dhanalakshmi Unnikrishnan as guest of honor, and today's motivational speaker, Yuva Brigade mentor, Mr. Chakravarti Sulibele, an inspirational youth icon himself. His name itself has the magic to inspire patriotism in youth. An orator par excellence, stimulating thoughts expressed by him has spread a new wave of patriotic fervor in the state. Be it children, women, or men, none remain untouched by his mesmerizing speeches. A prolific writer, Apratima Desha Bhakta Swatantra Veera Savarkar, Pepsi Coke Antarala, and Mera Bharat Mahan are some of his books. Hailing from Honnavar, Mr. Sulibela went on to do his Bachelor of Engineering in Computer Science from Anjuman Engineering College, Bhatkal. Soon after his BE, he joined Azadi Bachao Andolan and worked as chief editor for Hosa Swatantrada Belaku, mouthpiece of Andolan. Any event starts off with auspicious note and gratitude to Almighty.
Now I request Apsara, Priyanka, Geetanjali to render soulful prayer. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Indian culture is known to treat guests like God, and therefore I request Kumari Veena to deliver the welcome address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಭಾರತೀಯ ವೀರನೊಬ್ಬನ ಜೀವನಗಾಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ ಗೋಪಿ ಭಟ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ SNPಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಸ್ವಾತಿಯವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯಕರವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Light dispels all darkness and spreads the lasting brightness in our life, opening our hearts and minds. Now I request all the dignitaries on the dais to come and light the lamp. Now it is time to get a glimpse of what metal Major Sandeep Unnikrishnan was made of, from none other than his proud father, Mr. Unnikrishnan. Please. So this is the first time I'm addressing a gathering in Mangalore. Thank you. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಡೋದು ಈ ಥರ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್, ಹೆಸರುವಾಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಫಲೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜನ್ಮನ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಅಪೂರ್ವ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಜೀವ ಇರುವ ತನಕ ಸಂದೀಪ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಪಾಜಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆರ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವನು ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸೇರಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಫೆಲೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿರಿಟಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನೀನು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿರು, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟ್ ಆಗಿರು ಅಂತ ಆ ಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಾಟ್ ಹಿಮ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ವಿವೇಕಾನಂದಾಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಭಯ ಅವನು ಸರ್ವೀಸ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಹಂಗೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಎರೇಸ್ಡ್. ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೀ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ಡೆತ್ ಅಂತ. ಅವನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ, ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್ ಪರ್ಸನ್. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿರೋ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ, ಎ ರಿಯಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೇವರಿ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋ ಸೋಲ್ಜರ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನಫ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Many of them are sitting here and then what they have done us. But it is not recognized always. But in Sandeep's case, it was recognized fully. You can say 101% it was recognized. That is the only difference. ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಾವು ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು POW ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಯಿಸೋದಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓವರ್. POWಸ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವುದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿಬಿಡು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದರಲ್ಲಿ 99% ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. 1% ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ. ಅದು ನಾನು ಏನೋ ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2 days ಬಿಫೋರ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು. ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜಮ್ಮು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೌ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಾಸ್ ಒಂಥರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ಜಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್, ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಜಮ್ಮು ವಾಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಯ ನನಗೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್
even though it is not for the common man, it is day by day increasing and the expenditure also is increasing. How it should be? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. So the other person who is standing behind you can be a terrorist. That is the situation. So we have to be so alert, or at least should be interested in the country's affairs always. That is the best patriotism you can give to this country. Thank you for listening to me. Thank you for calling me here and then honoring us. Thank you very much. Jai Hind. Sir, thank you for sharing those nostalgic moments and help us to have a peek into Braveheart's life. Now, it is time for motivational speech by Mr. Chakravarti Sulibele. Sir, we would request you to take us through Major Sandeep Unnikrishnan's patriotic life journey and give us a chance to really be inspired. ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋರ್ಶ್ರಿತ್ವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವ ಆದರಣೀಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ನಾವೆಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಅವರನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ, ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಭಾವುಕನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಂದೀಪನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಮರಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸಂದೀಪನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂದೀಪನನ್ನು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ತರುಣರಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಜೀವನ ಗಾಥೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೀರೋ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಯೋಧನೊಬ್ಬನ ಜೀವನ ಗಾಥೆ ಅಂತಿದೆ. ಸಂದೀಪನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣರವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಚಂದ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾತು. ಅವರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ತಂದಿಡೋದು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೀಪನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಕರುಳು ಹಾಗೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ, ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 ಜನ ಸೇರಿದವರು. ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದೆ ಹೋದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಸಂದೀಪ್ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆ ಅದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, 2 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಜಮ್ಮುನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. 3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಉರಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ, ಉರಿ, ಪೂಂಚ್, ಕುಪ್ವಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಮನ್ ಕಮಾನ್ ಸೇತುವಿನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಕಾಣುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು, POKಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಈ ಕಡೆ ಕಾಣುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳು, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾವು ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶ್ರೀನಗರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆದರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಶ್ರೀನಗರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ: ಇಡೀ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರೋದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದ ಭಾಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳಿದ್ದು ಹುರಿಯತ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೋ ಅಂಥ ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು.
ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ? ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಪ್ಪ. ಅದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿ, ನಮಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂದೇಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋಂದು ಕಲ್ಲು ಎಸ್ದು ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕಿ ಆ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಸೇರಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ಹೇ, ಏನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಂತೂ, ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಈ ದಿಕ್ಕಿಂದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅನುಭವ. ಬಹುಶಃ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು, 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತ್, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 3 ದಿನ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನೊಂದು ತೋಟ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಶೋಪಿಯಾ ಏರಿಯಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಶೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೈನಿಕರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನನ್ನ ತೋಟ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೊತ್ತು. ಮನೆಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವರಿಡೀ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕರೆದು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸು, ಅವನು ಈ ಹಿಂದೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಈಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ತೋಟವನ್ನು ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತನಾಡಿಸು ಅಂತ.